ولا جمل الخير شاغل وسلم سيد أحمد مرزوقي الباني نفعنا الله بالله وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى المؤلف حضرة الشيخ محمد سمى لي وصولهم وفرهم وضررهم قد صلى الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحيم دائم الإحسان والحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد واهد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غاني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء سميع الباصر والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه طغيم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام وعلى كل ذي بلا أبي وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى terus من تفصيلها موسى بالهدى تنزيلها هدى وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخالل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما آتى به الرسول
فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعه حالمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي الجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم الكلثوم زكت رضية. Terus Antis iniswatin wafatil Mustafa khairna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hamsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidha wa qabla hijratin nabiyil isra min makatin laylan likudsi yudra wa ba'da isra'in uruju li sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Terus wa balaghal ummatu bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza sindikum bitasdiqin lahu wa bil uruji sinku wa fa'ahlahu wa hadhihi akidatu muhtasara walil awami sahlatu muyassara nadhimu tilka Ahmadul Marzuki mayyantami li sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man kun allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa nab'a kulla man biha qad ishtaghal abyatuha maizun bi qadil jumali tarikhuha li hayyun ghurajum mali samaituha akidatal awami min wajibin fin dini bitamami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana bi ulumi. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu iramri ilallah. Wa ba'du lan sak mantune bismillah alhamdulillah wassalawat. Jadi ba'du itu artinya muqaddimah. Semua kitab itu harus melalui 3 tahap. Selalu didahului bismillah, terus hamdalah, terus sholawat, baru wa ba'du. Nek sampean buka acara opo ae, sampean jadi MC opo ae, nek wis ngomong amma ba'du, berarti amma ba'du itu sak marine telu. Bismillah, sholawat, bismillah, hamdalah, sholawat.
Kok ujuk-ujuk wa ba'du? Hati-hati, keliru berarti sampean. Yang namanya wa ba'du atau amma ba'da itu diucapkannya setelah 3 proses. Ya, kitab ini didahului, lihat kemarin. Didahului dengan bismillah, abda'u bismillahi warrahmani. Terus yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Terus yang ketiga, tsummas salatu wassalamu sarmada. Wa ba'du. Ya. Jadi semua kata-kata ba'du boleh dibaca ba'da, boleh dibaca ba'du, ya boleh dibaca ba'di, boleh dibaca ba'd. Intinya harus jatuh setelah 3 susunan utama. Aywa ba'du dzikra basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu fa aqulu laka, ya fa aqulu lak i'lam ay a'rif. Nah, setelah kita mengucapkan bismillah, alhamdulillah dan salawat, ketahuilah. Fa'lam mangka ruwa sira biwujubil ma'rifah kelawan wajibe perkara kang makrifat. Ya, jadi kita harus mengetahui perkara-perkara yang wajib. Apa yang wajib? Min wajibin, saking perkara wajib, lillahi, ya. Kedua Gusti Allah, isyrina sifah ing 20 sifat. Jadi setelah kita membahas 3 poin bismillah, alhamdulillah, salawat, kita membahas tentang sifat 20. Sifat 20. Iki wis hafal, sampean anak puji-pujian ndok masjid itu ada 20. Apa itu yang 20? Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir murid alimun bi kulli syai' sami basir mutakallim. Terus nanti lanjutannya ada lagi 7 sifat yang menyusul: kudrah, iradah, sam'un, basar, hayat, ilmu, kalam, terus sampai basir. Jadi nanti sifat 20 ini dibagi-bagi, ya. Sifat ini dibagi-bagi. Sifat 20 itu sifat yang pertama kali harus kita ketahui. Fallahu maka utawi Gusti Allah iku maujudun, wujud. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Allah itu wujud. Ayyakni idza aradta ma'rifatal 20 sifatan fa aqul lakallahu mawjud ila akhiriha fal wujudu, ya, fal wujudu amrun i'tibariyun. Sifat yang pertama itu adalah wujud. Ya'tibiru al-mu'tabar fi dhihnihi ay yaqduru fihi nadhirus thawab misalan. Jadi yang pertama dari sifat 20 itu adalah sifat wujud. Apa itu wujud? Wujud itu sifat yang iktibariyah. Iktibar itu gambaran, perumpamaan. Jadi jangan dianggap wujud itu tampak kelihatan, tidak. Dan ini sudah kita bahas, ya. Wujudnya Allah itu ada. Wujudnya Allah itu ada, dan yang ada tidak harus tampak. Yang ada itu tidak harus kelihatan. Sekali lagi, Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu ada, dan yang ada tidak harus kelihatan. Ya. Kemarin contoh yang paling gampang. Ya. Kertas ini saya diamkan, tapi nanti akan bergoyang. Karena apa? Angin. Anginnya ada? Ada. Kelihatan? Tidak. Bukan berarti Allah itu angin. Ini adalah rasionalisasi dalam memahami teori tauhid, bahwa kita ini harus memahami 50 aqaid khamsin. Aqaid khamsin itu pondasi akidah yang 50 yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Apa saja yang 50 ini pecahannya? 20 sifat wajib ini, 20 sifat mohal atau lawannya. 20 sifat wajib, mustahilnya 20. Wis pira?
40. Jaiz Allahnya 1. Sudah berapa? 40, tinggal 9. Wajib Rasul 4, nanti ada mustahil Rasul 4. Berapa? Tinggal 1 jaiznya Rasul. Maka menjadi 50 kaidah. Itu harus dikuasai siapapun yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, wabil akhos an-nahdhiyah. Ya. Jadi kitab ini membahas tentang sifat-sifat dan kaidah yang 50. Kaidah itu pondasi. Jadi pondasi tauhid wong NU nek gak ngerti 50 iki diarani ora sempurna akidahe, ngono lho. Hati-hati deh. Sebab belakangan ini banyak orang-orang yang menawarkan teori akidah baru, tapi tidak jelas. Kakinya cuma 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan mereka alirannya aliran tekstualis. Jadi meletakkan makna Allah itu di dalam sebuah tempat. Mereka mengartikan Allah duduk di atas mayam, di atas arsy. Allah ada di atas. Itu sudah ngawur semua. Makanya hati-hati. Ilmu tauhid itu ilmu basic, ilmu pondasi. Lah pondasi ini kudu mantep. Ya, sampean KB harus meyakini Allah lewat metode memahami akidah ya yang 50. Apa? Ini yang sedang kita awali, yaitu yang pertama sifat 20-nya. Sifat apa itu? Sifat wajib namanya. Lah sifat wajib itu apa? Sifat yang melekat. Sifat yang melekat. Jadi kudu ono nang Gusti Allah. Paham? Nek ono sifat iki tidak ada di Allah, berarti bukan Allah, ngono ae. Bahasa kerennya, sifat Allah itu terletak pada sifat-sifat yang 20. Ini cara kita memahami. Ini para ulama membuat metode begini biar mempermudah kita memahami Allah. Wabil khusus dalam ilmu tauhid. Ya, dalam ilmu tauhid ini kita membahas tentang yang pertama sifat wajib. Apa itu wajib yang pertama? Maujudun. Balik. Apa itu maujudun? Fal wujudu amrun iktibari. Yang namanya sifat wujud itu sifat yang iktibariyah, perumpamaan saja, gambaran saja. Fi dhihnihi, di dalam rasa. Jadi wujudnya Allah itu tidak bisa dalam arti fisik. Wujudnya Allah itu dirasa. Coba, kalian bisa merasakan kehadiran Allah? Angin tadi itu kan kita tidak bisa lihat, tapi kan kita bisa merasakan isis, adem, kan gitu dah. Lah itu namanya zihni. Ya. Paham? Lah Allah itu jauh lebih hebat dari itu memahaminya ya. Bahwa Allah itu memiliki sifat iktibariyah, menggambarkan sifat-sifat wujudnya ke dalam kehidupan makhluk agar makhluk bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Dan kita setiap hari sholat, puasa, beribadah itu dalam rangka membuktikan bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Disembah. Buktinya apa? Kita melakukan pengorbanan untuk Allah. Kita kerjakan semua perintah. Padahal tidak pernah ketemu. Pernah ada yang lihat Allah? Apa itu Allah? Tak kasih gambaran, Us. Apa ini? Teks yang hitam ini, apa ini? Apa ini? Apa Allah? Allahnya mana? Lah ya, iki apa? Lafad Allah. Allahnya mana? Lah ya nang dijak tola-tole. Ega, mana ega? Tunjuk. Itu bukan ega. Itu benda. Paham? Itu tubuh. Itu tubuh yang dinamai eganya mana? Paham maksudnya? Paham dok ya?
Jadi kalau kita ditanya, "Sopo awakmu?" Muslim, "Ndi Tuhanmu?" Allah. Di mana Allah? Kita tidak bisa menunjuk Allah di atas kubah, kademen, kepanasan, kudanan. Paham? Paham maksudnya ya? Bukan itu. Itu nanti jadi tekstualis. Nah, ini cara memahaminya. Allah itu ada. Adanya Allah tidak bisa disimbolkan, tidak bisa diletakkan pada benda, karena keberadaan Allah sifatnya iktibariyah. Wujudnya Allah itu iktibariyah. Gitu saja. Dan itu sudah cukup. Paham? Jadi kita memahaminya bukan ngawang-ngawang, malah meyakini Allah yang maha gaib, bahwa Allah itu wujud. Wujudnya Allah tidak diwakili oleh benda, oleh perantara, oleh media, tidak. Kalau ada yang meyakini, oh ini Allah, sejak kapan Allah butuh spidol untuk menulis? Sejak kapan Allah butuh kertas untuk meletakkan dirinya? Paham? Ilmu tauhid itu ilmu basic yang paling berat sakjane le. Luar biasa sampai nih ngaji tauhid ya. Khawatirku gak tekan terus mari ngono ngliyeng ngono. Ya. Jadi wujudnya Allah bisa kita rasakan tanpa harus kita buktikan empirik. Bisa kita rasakan tanpa harus kita buktikan secara empirik. Kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya di muka bumi ini, di dunia? Dunia ini terlalu kotor untuk Allah yang maha suci. Paham maksudnya? Apa pernah Allah menunjukkan dirinya di bumi, di dunia? Enggak, baru cahayanya saja. Nabi Musa itu pingsan. Ketika beliau dipanggil itu baru cahaya, itu pun di balik gurun. Terus apa yang terjadi? Sa'ikan. Enggak kuat Nabi Musa, karena Nabi Musa menuntut Allah kelihatan. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu makrifat, mi'raj ilallah, kepada Allah, tapi pun waro al hijab, tidak depan langsung, ada hijabnya. Hanya Rasulullah yang pernah sedekat itu dengan Allah. Ya, tapi masih dibatasi. Kapan kita bertemu Allah langsung? Soon in the paradise. Soon. Kelak kita akan ketemu Allah, dan hanya di surga. So, kita harus masuk surga jika ingin merasakan kebesaran Allah. Maka wujud Allah yang sempurna kelak di surga. Kenapa kok nggak sekarang aja ya Allah, biar kami tambah mantep loh? Tambah nggak karuan akhirnya. Semakin gaib, semakin kuat, semakin kelihatan, semakin nggak jelas tauhid. Makanya kalau ada Tuhan, apalagi rebutan Tuhan bapak, Tuhan ibu, sampai gak iso ganti celono, angel. Ngene terus. Sejak kapan Tuhan itu dipasung? Paham ya? Maka simbol-simbol di dalam peletakan tauhid, Allah tuh ndak butuh. Kenapa kita kemudian pakai baju muslim, pakai baju ada gambar masjid atau ada lafaz Allah? Itu cara kita mengaktualkan wujudnya Allah tanpa mengempirikkan. Silakan argumenkan tauhidmu terhadap keyakinanmu terhadap sifat wujudnya Allah. Silakan argumenkan. Tapi tetap pada batas-batas, rek. Ojo ngawur. Cinta sama Allah ditulis Allah, tapi di deke nang sendal yo. Ngawur. Jangan ya. Ya, jadi fi dzihni kita bisa merasakan wujudnya Allah itu di dalam rasa. Sampai situ, paham? Wal qadimu huwa adamul auliya wa wujuduhu ta'ala falam yakhluq naqsuhu wala khalqa khairu. Kalau ta'ala lam yalid wa lam yulad. Yang kedua, sifat qadim. Allah itu punya sifat qadimun. Apa itu qadim? Bukan atasnya koramel. Qadim terdahulu. Terdahulunya di mana Allah itu? Kalau istilah terdahulu berarti ada yang sebelumnya. Siapa sebelumnya Allah?
Halo? Tidak ada. Karena apa? Qadimnya Allah azali. Paham? Nah ini bahasa yang kadang-kadang dibuat ngutak-ngatik tauhid kita. Pernah nggak sampai ditanya, kamu itu siapa? Muslim. Tuhanmu siapa? Allah. Sebelum Allah siapa? Jawab Ibi. Allah lagi di mana? Sedang apa? Bisa jawab. Apa yang salah? Kenapa kalian tidak bisa jawab? Karena bukan jawabannya yang tidak ada, pertanyaannya yang salah. Segala sesuatu yang keberadaannya sebelum ruang dan waktu tidak bisa dipertanyakan. Segala sesuatu yang keberadaannya sebelum ruang dan waktu tidak bisa dipertanyakan. Paham maksudnya? Pertanyaan sedang apa, di mana, siapa sebelumnya, itu pertanyaan ruang dan paham. Ruang dan waktu itu ciptaan Allah, sementara Allah tidak butuh ruang dan waktu. Paham? Bahasa kerennya, Allah tidak butuh essence, tidak butuh eksis. Paham? Memahami kodimnya Allah, Allah itu tidak butuh eksistensi. Kodimnya Allah itu tidak butuh ruang, tidak butuh waktu, tidak butuh angka, tidak butuh keterangan tahun, bulan, tidak butuh. Karena apa? Keberadaan Allah jauh sebelum pertanyaan-pertanyaan itu. Maka segala sesuatu yang keberadaannya sebelum pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan, bukan jawabannya yang nggak ada, pertanyaannya yang salah. Paham? Jadi kalau ditanya sebelum Allah siapa? Loh, pertanyaannya diwali. Kalau Anda bertanya sebelum Allah siapa? Sejak kapan pertanyaan Allah sebelum itu, kata-kata sebelum itu ada? Karena sebelum dan sesudah itu bahasa waktu. Dan Allah keberadaannya, kodimnya sebelum pertanyaan. Yang bisa dipertanyakan itu yang sudah. Nah, paham? Ega. Siapa Ega? Tuh anaknya siapa? Tanggal lahir, status. Semua jawaban tentang kita itu ada karena kita keberadaannya setelah waktu. Paham? Untuk memahami kodim ini, pahami lagunya si Leto. Pahami lagu Leto. Judulnya apa itu? Nah itu beliau menyusun itu, yaitu nyusun Mbah Yai Nun atau Cak Nun. Itu tauhid itu isinya. Jadi kalau kita memahami kodim Allah, jangan memaknai pada ruang dan waktu. Tidak bisa Allah dipertanyakan dengan istilah eksis dan essence, nggak bisa. Sampai situ paham, Dok? Karena apa? Karena Allah Khalik, Allah bukan makhluk. Lalu bagaimana memahami sifat baki? Sama, bakinya Allah itu kekal. Kekalnya apa? Huwa adamul inqidha liwujudi ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bakoknya Allah, kekalnya Allah tidak dan lepas dari ruang dan waktu, sama. Jadi kalau Allah kekal itu tidak butuh hitungan. Dan kekal itu tidak butuh jampe-jampe dan apa ajian-ajian. Mau ajian rawa rontek, mau pocek gak mati-mati, ndak. Kekalnya Allah itu azaliyun. Maka selain Allah itu hancur. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul. Itu dalilnya. Makanya di dalam ini Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain wajah Allah hancur. Hanya Allah yang kekal. Kenapa pakai wajah? Wajah ini menggambarkan kekuasaan. Bukan Allah punya wajah, bukan Allah punya tangan. Paham? Bakoknya Allah,
kekalnya Allah itu lepas dari kebutuhan terhadap alam. Sekali lagi, bakoknya Allah lepas dari definisi-definisi alam. Coba pahami, kata kekal itu sendiri sebenarnya tidak mewakili Allah, karena kekal itu cenderung bahasa yang terbatas. Coba di Quran itu ada khalidina fiha, ya, ada khalidina fiha, ada abada. Apa bedanya kekal sama abadi? Al-Bayyinah, coba buka Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau ahli surga pakai abada, kalau neraka khalidina fiha tok. Kate abada, opo? Sebab yang di neraka bisa ke surga, yang di surga ndak boleh ucul nang neraka. Berarti apa? Kekal sama abadi itu beda. Yang kekal masih berproses, nek abadi mentok. Paham, Dok? Saya kekal, sekekal-kekalnya kamu ya berkurang, habis. Ada yang kekal, ada yang abadi. Nah, yang abadi itu apa? Berhenti sudah. Tujuan kita itu surga. Kalau dari surga selesai, sudah tidak ada lagi proses. Nek khalidina masih fiha, berproses di dalamnya, disiksa, diumbah, disikat, boy, diresiki, dibakar, dijemur, mbok soro rek, set. Bersih, swarga. Awak dhewe aja ngenteni diumbah ya nang langsung ae kesuwen. Ngenteni nang sumbah kok ya piye? Kanang ndi? Anu niku wau diumbah ije. Konco-koncone wis munggah kok sik umbah. 1 hari berbanding 1000. 1 hari berbanding, kalau usia kita umpamanya 60-70 tahun, berapakah hakikat kita tinggal di dunia? Dengan asumsi 1 berbanding 1000 hari. Ayo hitungan matematika. Lapong ngene-ngene. Coba hitungan. Dari 24 jam kali 12 bulan per 365 hari dalam 1 tahun kali sekian tahun bagi ketika kita tinggal 1 berbanding 1000. Maka ambil angka pembanding 1 berbanding 1000 berarti sepersekian 0, kalau 60 tahun umpamanya berarti awak dhewe iki sama dengan sekian ribu, ya sekian ribu dibagi per jam, maka jatuhnya kita itu hidup di dunia kalau usia 60 tahun saja itu hakikatnya cuma 1,5 jam, hanya 1,5 jam. Uripmu sak setengah jam ge apa? Oke, mabar wis gak ngatasi. Iya dah. Coba kalau dikasih 1,5 jam, kalian mau ngapain? Macak tok gak cukup kurang. Nah, itu jika kita dikasih usia 60 tahun, maka hakikat kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam. Terus arep lapon 1,5 jam. Kayak mendeme kurang ya. Iya toh? Ya Allah. Itu loh Nduk. Jadi angka-angka itu menggambarkan bahwa Allah ini menggambarkan sifat-sifat mulianya agar kita belajar dan mereduksi bahwa yang kekal itu Allah, kita fana.
Lho sampean niku ganteng saiki, ayu saiki. Coba po. Setahun, 2 tahun. Terus paling puncak-puncak ganteng ayumu yus selawis 30 lah. Mari ngono. Mudun gunung rek. Sedikit-sedikit mulai kesel mulai. Yang tadinya kembang desa, ayu dewe sak desa, dilungkas kembang Kamboja. Kembang Kamboja wis kuburan entek wis. Apalagi terusan. Nah, yang bako itu Allah, kita ini fana. Terus mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Allah itu mukhalif, beda dengan makhluk. Jangan samakan. Huwa adamu mumatsala syai' minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala falaisa lihima wala azma lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mutawsitan fahuwa ta'ala dzat lais fiha syai'un min sifatil hawadits. Itu syarahnya. Artinya apa? Allah itu mukhalif, berbeda dengan yang baru. Apa itu yang baru? Produk. Allah itu produsen, kita produk. Kalian itu membuat sesuatu namanya kreator. Buatan sampean apa jenenge? Desain. Desain itu buatan. Yang membuat desainer. Kita bisa bikin minyak wangi. Sak botolnya sak tutupe bisa. Kita siapa? Produsen. Ini produk. Sama nggak produk sama produsen? Beda. Kulit ini kulit kita bikin, kita desain dengan baik, ini namanya desain. Yang bikin desainer. Sama enggak dengan kita? Sekarang lihat diri kita, deloken awake dhewe. Bayangno iki meripat, sampean bayang noe, irung. Bayangkan kalau hidung ini ada tulangnya, bayangkan kuping kalau ada tulangnya, angel loh ya. Bayang noe kono idep, bayang noe bolongane mendur, kok iki bolongane mengisor. Bayang noe lambemu sitotok, ngisore gak ono. Paham? Bayang noe jari-jarimu iki, gak iso digerakno, langsung, lah gak enak, angel aku nyekel mic iki. Paham? Desain Allah nih, ciptaan Allah nih, produk Allah nih, iso mbayangno bagaimana penciptanya. Itu kenapa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan bagaimana Allah menciptakan. Jangan pikirkan Allahnya, karena apa? Nggak mungkin kepikir. Ini baru jasmani. Piye rohani? Halo? Piye rohani? Iso sampean gambar roh. Angel wis. Nemplek ndokne roh ki awak dhewe. Kenapa orang disebut mati? Halo? Terus roh kita nempel di mana? Ndok getih. Lah nek getih di transfusi lah katut. Roh kita di mana? Di daging. Lah nek cuwil kena mesin, katut terus. Di mana roh kita? Hah? Di hati. Kalau hati kita diambil, lalu kemudian kita merana karena ditinggal, baper. Apakah separuh nyawa kita bisa hilang? Tidak, karena roh tidak mati. Roh itu tidak mati roh itu kembali. Jadi kalau ada innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu roh kita, bukan jasad. Mati mah nggak penting, bagaimana cara di mana itu nggak penting. Yang penting roh kita kembali. Kemana kembalinya? Ilaihi. Makanya tidak ada roh gentayangan. Paham? Istilah roh gentayangan itu tidak dikenal. Paham? Karena tidak mungkin roh salah alamat atau roh pulang gak dieruhi ambe wong. Lha kon kapan matine wis balik? Gak ono. Wis ono datane nang kono. Paham? Allah itu mukhalif, Allah itu berbeda.
jangan pernah samakan Allah dengan definisi makhluk. Paham? Ya. Dalam ilmu tauhid kita pernah mengetahui yang namanya teori Al-Siti Jenar atau teori Hasan Al-Hallaj yang dikenal dengan wihdatul wujud. Tahu Syekh Siti Jenar wihdatul wujud. Gak ono Allah ya sing ono aku. Gak ono aku sing ono Allah. Itu teori sebenarnya tidak ada salahnya. Cuma dipahami oleh orang awam. Paham? Ada makomnya leh. Memahami tauhid itu ada makomnya, ada tahapan-tahapan. Ini tahapan dasar aja wis ndase wis ngelu kabeh. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat ilahiyah imanen. Sifat-sifat ilahiyah imanen itu adalah sifat yang direduksi dari sifat Allah yang maha mulia. Contoh, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ada nggak Rahman Rahim dalam diri kita? Ada. Kita ini punya sifat ulas asi yohan. Dua sifat ulas asi yohan. Tapi kualitasnya berbeda. Paham? Nah, tugas kita sebenarnya menyebarkan sifat-sifat turunan Allah itu ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang ngolas asi ambe sopo ae. Baik, any question? Ada pertanyaan? Ayo, aman, aman. Ibu saking nggak paham ya, bu saking nggak mudengnya ya. Aman pokoknya. Ya, baik. Catat ya, itu sampai mukhol lafatulil hawadith. Berarti nyambung mane qaimun. Allah iku qaimun. Zat kang berdiri tegak. Nah, nanti kita lihat ngadeg ki maksudnya piye Gusti Allah iku. Mosok ngadeg kaya butuh sikil ngono ya ora ya. Kita lihat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa jam'iyatana wa talabatina min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wa la taj'al yawma syarri wa dhalal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.